ప్రభాకర్ రాజు గారు ఎవరైనా ప్రార్థన చేసి మొదలు పెడతారా అండి? నేను నీకు రెడీగా లేదు, నా దగ్గర ఎక్కడ రాశాను. సూర్యకుమార్ గారు చెప్తారు. చూస్తున్నాను. నాకు కూడా నేను నాది బుక్ లో పెట్టాను, మన ఎక్కడ మిస్టేక్. నాన్న మాట్లాడుకు. అయిపోయింది ఆయన అక్కడతో ఆగిపోయాడా? నేను ప్రార్థన చేస్తున్నానండి. తర్వాత పాణిని కాత్యాయన పతంజలి శబ్ద విద్యా సంప్రదాయ కర్తృ పరమలు శిక్షో నమో మనుష్యో గురుభ్య ఏనాక్షర సమానాయ అధిగమ్యమేశ్వరాత్ కృత్స్నం వ్యాకరణం ప్రోక్తం తస్మై పాణినేయ నమః. తేన ధౌతాగ్రః పుంసాం విమలేషు శబ్దవారిభిః తమశ్చాజ్ఞానజం భిన్నం తస్మై పాణినేయ నమః. వాక్యకారం వరరుచిం భాష్యకారం పతంజలిం పాణినిం సూత్రకారం చ ప్రణతోస్మి మునిత్రీం. పారాయణ ఎవరైనా చేస్తారండి? ఇవాళ నాకు చేస్తానండి. నేను వీళ్ళందరూ 3 రోజులు చేశారు కదా. చెప్పండి. చేయండి. ఆల్రెడీ చదివాను నేను 2 సార్లు విన్నాను, చదివాను. అర్థవత్ అదాత్ అప్రత్యయ ప్రాతిపదికం. లైట్ ఆర్పదు. లైట్ ఎందుకు ఆర్పిస్తుంది? ధాతుం ప్రత్యయం ప్రత్యయాంతం చ వర్జయిత్వా. ధాతుం ప్రత్యయం ప్రత్యయాంతం చ వర్జయిత్వా అర్థవత్ శబ్ద స్వరూపం ప్రాతిపదిక సంజ్ఞాస్య. అంతేనండి. కృత్తదిత సమాసస్య కృత్తదితాంతౌ సమాసస్య ప్రాతిపదిక సంజ్ఞాస్యు. పూర్వసూత్రేణ శుద్ధే సమాస సిద్ధే సమాసగ్రహణం నియమార్థం. యత్ర సంఘాతే పూర్వో భాగః పదం తస్య చేద్ భవతి తర్హి సమాసస్యైవ తేన వాక్యస్య న. ఆపంచమ పరిసమాప్తో ప్రత్యయః అని సూత్రం చెప్పండి. ప్రత్యయః ఆపంచమ పరిసమాప్తేరధికారో అయం. పరాశ్చ అయమపి తదా. యా ప్రాతిపదికాత్ యావంతాదాబంతాత్ ప్రాతిపదికాచో చ పంచమ పరిసమాప్తేరధికారః. ప్రాతిపదికాచ్చేతి ఆ పంచమ పరిసమాప్తేః అధికారః. పరిసమాప్తేరధికారః. ప్రాతిపదిక గ్రహణే లింగ వశిష్ఠస్యాపి గ్రహణం ఇచ్చైవ సిద్ధే జావగ్రహణం జావంతాత్ తదితోత్పత్తి తర్యథా ప్రాంగ్ మభూదేత్యేవమర్థం. మాభూదిత్యేవమర్థం. సోజసము చష్టాభ్యాం బిస్ గేభ్యాం బిస్ గసభ్యాం బిస్ యశోసా యోసు యంతాదాబంతాత్ ప్రాతిపదికాచ్చ పరే స్వాదయః ప్రత్యయాః
यन्तादाबन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः। शृङ्स्योरु ऋकारो ऋकारे रकारौ जसटं पाश्चेतः सुपः విభక్తిశ్చ विभक्तिश्च मध्य ఉన్నది అవును विभक्तिश्च सुप्तिंगो विभक्ति सुप्तिंगो विभक्ति मंचो विभक्ति संचो సంజ్ఞౌ विभक्ति संचो సంజ్ఞౌ तत्र सु औ जस् इत्यादीनां त्रिकाणां प्रथमादयः सप्तम्यान्ताः प्राञ्चाः संज्ञाः ताभिरः अपि व्यवहारः सुपः त्रीणि वचनान्येकाश एकवचन द्विवचन बहुवचन मंजानि स्युः। సంజ్ఞాని एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः। द्वयेकयोर्द्विवचनैकवचने द्वयेकयोर्द्विवचनैकवचने द्वित्वैकत्वयोरिति स्तः। बहुषु बहुवचनं स्वरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ बहुषु बहुवचनं ప్రభాకర్ రాజు గారు మధ్యలో ఉన్నది వచ్చారు రాజేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు ఆయన పారాయణ చేస్తున్నారని నేనేం మాట్లాడలేదు. बहुषु बहुवचनं स्यात् ऋत्व विसर्गौ ग्रामः ऋत्व विसर्गौ रामः। स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ यानि स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेषामेकैव तिष्यते। प्रथमयोः पौरुषवर्णः नादिचि वृद्धिरेचि रामौ चुटु प्रत्ययाद्यौ चुटु इतौ स्तः इति संज्ञायां नवविभक्तौ तिस्माः विभक्तिस्तदा वर्ग सकारामकार इतो नास्युः इति विभक्तिस्तदा वर्ग सकार मकार इतो नास्युः इति सकारस्य नेत्वम्। अतो गुणे अपदान्तादकारात् गुणे परतः पररूपमेकादेशः स्यात् इति प्राप्ते परत्वात् पूर्वसवर्णे दीर्घः। अतो गुणे इति हि पुरस्तादपवाद अनन्तारान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति न्यायेन अकः सवर्णे दीर्घः इत्यैषैव अपवादः न तु प्रथमयोः इत्यस्यापि रामाः। एकवचनं सम्बुद्धिः सम्बोधने प्रथमाया एकवचनं सम्बुद्धि संज्ञा
स्यात् एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः एङ्गन्तात् హ్రస్వాంతాత్ ह्रस्वन्तात् अंगात् हल्लुप्यते संबुद्धे चेत् संबुद्धि संज्ञा क्षिप्तस्याङ्गस्यैङ्ग సముద్ర ह्रस्वाभ्याम् ఆక్షిప్తస్య అంగస్య क्षिप्तस्य अङ्गस्य ఏంగ్ హ్రస్వాభ్యాం एङ् ह्रस्वाभ्याम् विशेषणान्यः हे कर्तरात् कुलु अपि हे राम एं ग्रहणं किं हे हरे हे विष्णु अत्र हि सुबुद्धि गुणे कृते नित्यात्वाच्च संबुद्धि गुणे कृते ह्रस्वात् परत्वं नास्ति अमिपूर्वः अकोम्याचि परतः पूर्वरूपमेकादेशः रामौ लसक्वतद्धिते वज्र प्रत्ययाज्य लसकवर्गः लसकवर्ग इतः स्युः లశకవర్గ इति शसः संज्ञा इति शसः तस्माच्चसो नः पुंसि कृतपूर्व सवर्ण दीर्घत्परो यः शसः कृतपूर्व सवर्ण दीर्घत्परो यः शसः सकारस्तस्य नः स्यात् पुंसि नः स्यात् पुंसि नः स्यात् पुंसि अट्टुपुक्काङ्गु नुम्यवायेपि अट्ट कवर्ग पवर्ग अंग अट्ट कवर्गः पवर्गः आंग సంభవం విడదీసుకోండి ఏతైహి వ్యస్తైహి యథా సంభవం ఏతైః వ్యస్తైః యథా సంభవం మిలితైశ్చ వ్యవధానేపి రసాభ్యాం పరస్య నస్య నః చాత్ సమానపదే పదవ్యయవాయేపి इति निषेधं वादितुमाङ्गग्रहणम् नुम् ग्रहणम् अनुस्वारो लोपलक्षणार्थं नुम् ग्रहणम् अनुस्वार लोपलक्षणार्थं तच्चाकर्तुं शक्यम् अयोगवाहन मत्सूपदेशस्य
ఉపదేశస్యోక్తత్వాత్ ఏకత్వాత్ ఉపదేశస్య ఉక్తత్వాత్ అండి. అది ఇతి తత్వే ప్రాప్తి. పదార్థస్య పదాంతస్య నస్య నత్వం నా స్యాత్ రామాన్. ఇక్కడ వరకు అండి, కానీ ఇక్కడ వరకు ఇంకా బాగా ప్రాక్టీస్ కావాలండి, సరిపోలేదు. ఉద్దేశంలో ఇంకొక 3-4 సార్లైనా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. వెనక్కి రావడం ఒకసారి శర్మ గారు ఒకసారి మీరు పారాయణ చేస్తారండి మొదటి నుండి. ఎక్కడ పదం ఆపాలో అక్కడ ఆపి కొంచెం చెప్పండి వీలైనంత వరకు. మిగిలిన వాళ్ళు కొంచెం అక్షరం మీద వేలు పెట్టి ఎక్కడ ఆపుతున్నారు ఎక్కడ కలుపుతున్నారు అని కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయండి. కొంచెం ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే తర్వాత మీకు గుర్తుంటుంది, ఇబ్బంది అండి. అర్ధవధాతుర ప్రత్యయ ప్రాతిపదికం. అర్ధవధాతుర అప్రత్యయ ప్రాతిపదికం. ధాతుం ప్రత్యయం ప్రత్యయాంతం చ వర్జయిత్వా అర్ధవచ్చబ్ద స్వరూపం ప్రాతిపదిక సంజ్ఞం స్యాత్. కృత్తద్ధిత సమాసాచ్చ కృత్తద్ధితవంతౌ సమాసాచ్చ ప్రాతిపదిక సంజ్ఞాః స్యుః. పూర్వసూత్రేణ సిద్ధే సమాసగ్రహణం నియమార్థం. యత్ర సంఘాతే పూర్వో భాగః పదం తస్య చేత్ భవతి తర్హి సమాసస్యైవ తేన వాక్యస్య న ప్రత్యయః ఆపంచమ పరిసమాప్తే అధికారోయం. పరశ్చ అయమపి తథా. జ్ఞాప్రాతిపదికాత్ నంతాదావంతాత్ ప్రాతిపదికాశ్చేత్య ఇతి ఆపంచమ పరిసమాప్తే అధికారః. ప్రాతిపదిక గ్రహణే లింగ విశిష్టాస్యాపి గ్రహణం ఇత్యేవ సిద్ధే జ్ఞాప్ గ్రహణం. జ్ఞాపంతాత్ తద్దితోత్పత్తిర్యథా యథా స్యాత్ నాభ్యాం ప్రాక్ మాభూదితివ్యేవ మర్థం. మాభూది ఇత్యేవ అర్థం. మాభూత్ ఇతి ఏవమర్థం. మాభూత్ ఇత్యేవమర్థం అని చెప్పండి. మాభూతి ఇత్యేవ అర్థం. మాభూత్ ఇత్యేవం అర్థం. ఇత్యేవమర్థం. సౌజ సమౌట్ చష్టాభ్యాం విస్ నేభ్యాం యస్ నసిభ్యాం యస్ నసోసాం నోస్సు. నంతాదావంతాత్ ప్రాతిపదికాశ్చ పరే స్వాదయః ప్రత్యయాః స్యుః. సు ఞస్సోర్ రుకారేకారౌ యసట్ట పాశ్చేతః. విభక్తిశ్చ సుక్తినౌ విభక్తి సంజ్ఞౌ స్తః. తత్ర సు ఔ జస్ ఇత్యాదీనాం త్రికాణాం ప్రథమాదయః సప్తమ్యంతాః ప్రాచాం సంజ్ఞాః తాభిర్యాపి వ్యవహారః. సుపః సుపస్త్రీణి త్రీణి వచనాన్యేకస ఏకవచన ద్వివచన బహువచన సంజ్ఞాని స్యుః. ద్వేకయోర్ ద్విజనైక వచనే ద్వేకయోర్ ద్వివచనైక వచనే. ద్విజనైక వచనే ద్వేకయోర్ ద్విజనైక ద్వేకయోర్ ద్విజనైక వచనే అండి. ద్వేకయోః ద్వివచన ఏకవచనే. ద్వివచనైక వచనే. అవునండి. ముందు ద్వావంతు కదండి, వచనే ద్వయేకయోర్ నవదా. అదే ద్వేకయోర్ ద్వివచనైక వచనే. ఒక్క నిమిషం అండి శర్మ, ఇక్కడ ద్వి ఏక అనే దగ్గర యనాదేశం అండి. ద్వి ఏక దగ్గర యనాదేశం వస్తే ద్వియేక అనేది. ద్వియేకయోర్ ద్వివచనైక వచనే. ఇప్పుడు అంటే ద్వౌచ ఏకశ్చ ద్వేకౌ ద్వయోః ద్వేకయోః తయోః ద్వియేకయోః అన్నమాట విగ్రహవాక్యం. ద్వౌచ ఏకశ్చ ద్వేకౌ తయోః ద్వేకయోః. లేదంటే ద్వేచ ఏకం చ ద్వేకే తయోః ద్వేకయోః అని ఏలింగంలోనే చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు ద్వేకయోః తర్వాత ద్వివచన ఏకవచనం. అవునండి, ద్వివచనంచ ఏకవచనంచ ద్వివచన ఏకవచనం అనగా సమాహారः ద్వివచన ఏకవచనం తస్మిన్ ద్వివచన ఏకవచనే ద్వియేకయోః ద్వివచన ఏకవచనే.
ద్వివచన ఏకవచనే ద్వివచన ఏకవచనే అవునండి ఎనాదేశం వృద్ధి అట్లయిందండి ప్రభాకర్ రాజు గారు द्वैकयोर् द्विवचनैकवचने द्वित्वैकत्वयोरेते स्तः बहुषु बहुवचनं बहुत्वे एतत् स्यात् ऋत्वविसर्गौ रामः स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ यानि स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेषामेक एव शिष्यते प्रथमयो पूर्वसवर्णः नादिचि वृद्धिरेचि रामौ चुटु प्रत्ययाद्यौ टुटु इतौ स्तः इति गस्ये संज्ञायां न विभक्तौ तु स्मः विभक्तिस्ताः तवर्ग सकार मकारायितो न स्युः इति सकारस्य नेत्वम् अतो गुणे अपदन्तात् दकारात् गुणे परतः पररूपम् एकादेशः स्यात् एकवचनं संबुद्धिः संबोधने प्रथमाया एकवचनं संबुद्धि संज्ञं स्यात् येन अस्वा संबुद्धेः एङ्गान्तात् अस्वान्तात् अंगात् हल्लिप्यते संबुद्धेश्चेत् संबुद्ध्या आक्षिप्तस्य अंगस्य एङ् अस्वाभ्यां विशेषणान्नेह एकतरत् कुलेति हे राम हे रामौ हे रामाः एङ् ग्रहणं किं हे हरे हे विष्णो अत्र हि परत्वा नित्यत्वाच्च संबुद्धिगुणे कृते अस्वात् परत्वं नास्ति अमि पूर्वः अकोम्यच परतः पूर्वरूपम् एकादेशः स्यात् रामं रामौ लसक् पददिते तद्दितवर्ज प्रत्ययाद्या लसकवर्गा इतः स्युः इति शेषः शस्य संज्ञा तस्माच्चसो नः पुंसि कृतपूर्वसवर्ण दीर्घात् परो यः शेषः सकारस्तस्य नः स्यात् पुंसि अट् उपवान्नुं व्यवायेपि अट् कवर्गः पवर्गः आङ् नुं एतैः व्यवस्थैः यथा संभवम् मिलितैश्च व्यवधानेऽपि रसाभ्यां परस्य नस्य नः सा समानपदे पदव्यवायेऽपि इति निषेधं वादितुम् आङ् ग्रहणम् नुं ग्रहणम् अनुस्वारोपलक्षणार्थं तच्च कर्तुं शक्यम् अयोगवाहानाम् अट्सु उक्तत्वात् इति नत्वे प्राप्तेहि पदान्तस्य नस्य नत्वं न स्यात् प्रामान् చెప్పండి అలాగేనండి गुरुभ्यो नमः अर्धवदधातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्धवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात् कृत्तदित समासाश्च कृत्तदितान्तौ समासाश्च प्रातिपदिकसंज्ञाः स्युः पूर्वसूत्रेण सिद्धे समासग्रहणं नियमार्थम् यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं तस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव तेन वाक्यस्य न प्रत्ययः आपञ्चम परिसमाप्तेः अधिकारः अयं परश्च अयमपि तथा ज्ञाप् प्रातिपदिकात् ञन्तात् आपन्तात् प्रातिपदिकात् चेति आपञ्चम परिसमाप्तेः अधिकारः प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम् इत्येव सिद्धे ज्ञाप् ग्रहणं ज्ञापन्तात् तदितोत्पत्तिः यथा स्यात् ज्ञाभ्यां प्राक् मा भूत् इत्येवम् अर्थम्. So yes, Amod.
चष्टाभ्यां भिस् ञेभ्यां भ्यस् ञसिभ्यां भ्यस् ञसोसां ञोस्सु ञन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः सुङस्योर् उकारे उकारेकारौ జసటంగ జస్ జస్ ఒకసారి చెప్పండి జస ఎక్కడ ఎట్లా విడదీయాలి జషట ngపాశ్చ జషట ngప పాశ్చేతః జషట ngపాశ్చ ఇతః జసటంగపాశ్చేతః జసటంగపాశ్చేతః విభక్తిశ్చ కూడా ఉంది కదా అక్కడ అవునండి ఇంకారం కూడా జసటంగపాశ్చేతః జసటంగపాశ్చేతః విభక్తిశ్చ జషట ngపాః అనేది అంతా సమాసం జశ్చ టశ్చ జశ్చ షశ్చ తశ్చ ngశ్చ పశ్చ జషట ngపాః అన్నమాట బహుపద ద్వంద్వం జషట ngపాః అంటే ఇందాక సుంగస్యోహ ఉకారేకారో అని రెండింటిని చెప్పి అలాగే జషట ngపాలు కూడా ఇత్తులు జసటంగపాశ్చేతః విభక్తిశ్చ సుప్తింగౌ విభక్తి సంజ్ఞౌ స్తః తత్ర సు ఔ జస్ ఇత్యాదీనాం ఇత్యాదీనాం సప్తానాం అనాలండి సప్తం అంటే 7 విభక్తుల్లో రావాలి కదా రెండు అండి అలాగే అలాగే చెప్తున్నా తత్ర సు ఔజస్ ఇత్యాదీనాం సప్తానాం త్రికాణాం ప్రథమాదయః సప్తమ్యంతాః ప్రాచాం సంజ్ఞాస్తాభిరిహాపి వ్యవహారः సుపః సుపస్త్రీణి త్రీణి ప్లీజ్ గో దీపాంకర్ ఇంకెవరైనా కంటిన్యూ చేస్తారండి లేకపోతే చేస్తున్నాను డైలాగ్ వస్తారు సుపస్త్రీణి త్రీణి వచనాన్యేకశ ఏకవచన ద్వివచన బహువచన సంజ్ఞాని స్యుః ద్వైకయోర్ద్వివచనేక వచనే ద్విత్వైకత్వయోరేతే స్తః బహుషు బహువచనం బహుత్వే ఏత్ స్యాత్ ఋత్వ విసర్గౌ రామః సరూపాణాం ఏకశేష ఏకవిభక్తౌ యాని సరూపాణ్యేవ దృష్టాని తేషామేక ఏవ శిష్యతే ప్రథమయోః పూర్వసవర్ణః నాదిచి వృద్ధిరేచి రామౌ చుటు ప్రత్యయాద్యౌ చుటు ఇతౌ స్తః इति जस्येत् संज्ञायां न विभक्तौ तु स्माः विभक्तिस्ताः तवर्ग सकार मकार इतो न स्युः इति सकारस्य नेत्वम् अतो गुणे अपदान्तात् अकारात् गुणे परतः पररूपं अपदान्तात् अकारात् गुणे परतः पररूपम् एकादेशः स्यादिति प्राप्ते परत्वात् पूर्वसवर्णदीर्घः अतो गुणे इति हि पुरस्तात् अपवादा अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति न्यायेन अकस्सवर्णे अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यस्य अपवादो न तु प्रथमो इत्यस्यापि रामाः एकवचनं सम्बुद्धिः संबोधने प्रथमाया एकवचनं सम्बुद्धिसंज्ञं स्यात्
एंग ह्रस्वात् सम्बुद्धे एंगन्तात् ह्रस्वान्तात् च अंगात् हल्लुप्यते सम्बुद्धेश्चेत् सम्बुद्ध्या आक्षिप्तस्य अंगस्य एंग ह्रस्वाभ्यां विशेषणान् नेह हे कतरत् कुलेति हे रामा हे रामौ हे रामाः एं ग्रहणं किं हे हरे हे विष्णु अत्र हि परत्वान् नित्यत्वाच्च सम्बुद्धिगुणे कृते ह्रस्वात् परत्वं नास्ति अमिपूर्वः अकोम्यचि परतः पूर्वरूपमेकादेशः स्यात् रामं रामौ लशक्व तद्धिते तद्धितवर्ज्य प्रत्ययाद्या लश कवर्गा इतः स्युः इति शेषः शेष्येत् संज्ञा तस्मात् शेषो नः पुंसि पूर्वसवर्णदीर्घात् परो यः शेषः सकारस्तस्य च स्यात् पुंसि अटकुप्वाङ् नुं यः शेषः व्यवायेति सकारः तस्य नः स्यात् पुंसि शेषः सकारस्य तस्य सकार शेषः यः सकारः तस्य नः स्यात् पुंसि నహ నా ఇక్కడ అష్టాధ్యాయి.com లో .com లో అక్కడ ఒక మిస్టేక్ ఉందండి. రా ఉండాలి, అక్కడ చా పెట్టారు. అదే అవునండి అవునండి. శశః సకారస్తస్య నా స్యాత్ పుంసి. అది మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలండి. అష్టాధ్యాయి.com లో చూసినప్పుడు అక్కడ ఒక మిస్టేక్ ఉంది. అటుకుపాం నుం వ్యవాయేపి అట్ కవర్గ పవర్గ ఆంగ్ నుం ఏతైః व्यस्तैः यथा संभव मिलितैश्च व्यवधानेऽपि यथा संभवं मिलितैश्च व्यवधानेऽपि रसाभ्यां परस्य नस्य नः स्यात् समानपदे पदव्यवायेऽपि तन्निषेधं बाधितुम् आङ्ग्रहणं नुं ग्रहणम् अनुस्वारोपलक्षणार्थं तच्चाकर्तुं शक्यम् अयोगवाहनाम् अट्सु उपदेशस्योक्तत्वात् इति नत्वे प्राप्ते पदान्तस्य नस्य नत्वं न स्यात् रामान् यस्मात् प्रत्यय विधिः स्तदादि प्रत्ययेङ्गम्. చూడాలండి, అది చూడాలి. భ్రమర్ గారు మీరు ఒకసారి పారాయణ చేస్తారండి. అలాగే తర్వాత మనం అర్థం చూద్దామండి. అర్థం అందరికి వచ్చిందా లేదా అని ఒకసారి అర్థం కూడా చూద్దాం. అర్థవత్ ధాతుర ప్రత్యయ ప్రాతిపదిక. అధాతుర ప్రత్యయ అర్థవధాతుర ప్రత్యయ ప్రాతిపదికం ధాతు ప్రత్యయం ప్రత్యయాంతం ఇంకా సరిగ్గా రాలేదండి. అర్థవద్ అధాతుర్ అప్రత్యయ అర్థవత్ అధాతు అధాతు అప్రత్యయ అర్థవత్ అధాతు ప్రత్యయ అప్రత్యయ ప్రాతిపదికం అర్థవత్ అధాతురః అప్రత్యయ ప్రాతిపదికం ధాతు ప్రత్యయం ప్రత్యయాంతం చ వర్జయిత్వా శబ్దస్వరూపం ప్రాతిపదిక అర్థవత్ శబ్దస్వరూపం ప్రాతిపదికం ప్రాతిపదిక సంజ్ఞం స్యాత్. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తాను. అర్థవత్ అధాతుర ప్రత్యయ ప్రాతిపదికం ధాతు ప్రత్యయం ప్రత్యయాంతం చ వర్జయిత్వా అర్థవత్ శబ్దస్వరూపం ప్రాతిపదిక సంజ్ఞం స్యాత్. కృత్తద్ధిత సమాసాశ్చ కృత్తద్ధితాంతౌ సమాసాశ్చ ప్రాతిపదిక సంజ్ఞాః స్యుః. పూర్వసూత్రేణ సిద్ధే సమాసగ్రహణం నియమాత్. యత్ర సంఘాతే పూర్వో భాగః పదం తస్య చేత్ భవతి తర్కి సమాసస్యేవ తేన వాక్యస్య న ప్రత్యయః. ఆపంచమ పరిసమాప్తేః అధికారः అయం పరశ్చ అయమపి తథా జ్ఞా ప్రాతిపదికాత్ న్యంతాత్ ఆబంతాత్
प्रातिपदिकात् चेति आपञ्चमपरिसमाप्तेः अधिकारः। प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इत्येव सिद्ध्ये न्याग्रहणं न्याबन्तात् तदितोत्पत्तिः यथा स्यात् ज्ञाभ्यां प्राक् मा भूत् इत्येवम् अर्थम्। सौजसमोक्षष्टाभ्याम्भ्यस् नेभ्याम्भ्यस् नसिभ्याम्भ्यस् नसोसां न्योसुः न्यन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकाश्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः। सुन्दस्योकारो एकारो जसटङ्गापाश्चेतः विभक्तिश्च सुप्तिङ्गौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः। तत्र सु औ जस् इत्यादीनां शब्दानां त्रिकाणां प्रथमादयः सप्तम्यान्तः प्राजां संज्ञा तापि इरिहापि व्यवहारः। सुपः सुपस्त्रीणि त्रीणि वचनानीकश एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः। द्वेकयो द्विवचनैकवचने द्वित्वैकत्वेयोरेते स्तः। बहुषु बहुवचन बहुत्वे एतत् स्यात्। ऋत्वविसर्गौ रामः सरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ यानि सरूपाण्येव दृष्टानि तेषाम् एक एव शिष्यते। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः नादिचि वृद्धिरेचि रामौ चुटु प्रत्ययाद्यौ चुटु इतौ स्तः इति जस् इत्संज्ञाया न विभक्तौ तुस्माः। जस्य इत्संज्ञायां जस्य संज्ञाया न विभक्तौ तुस्माः। विभक्तिस्तवर्ग सकार मकारा इतो न स्युः इति सकारस्य नीत्वम्। अतो गुणे अपदान्तकारात् गुणे परतः पररूपमेकादेशः स्यादिति प्राप्ते। परत्वात् पूर्वसवर्णदीर्घः अतो गुणे इति पुरस्तादपवाद अनन्तरां विधि बाधन्ते न बाधन्ते नोत्तरान् इति न्यायेन अकः सवर्णे इत्यस्योपवादे न तु प्रथमयो इत्यस्यापि रामाः। एकवचनं सम्बुद्धिः संबोधने प्रथमया एकवचनं सम्बुद्धिसंज्ञं स्यात्। एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः एङन्तात् ह्रस्वन्तात् च अङ्गात् ह्रस्वान्तात् च अङ्गात् हल् लिप्यते। सम्बुद्धेश्चेत् सम्बुद्ध्या आक्षिप्तस्य अङ्गस्य ये ह्रस्वाभ्यां विशेषणान्येव हे कतरस्कुलेति हे राम हे रामो हे रामाः। एङ् ग्रहणं किं हे हरे हे विष्णु। अत्र हि परत्वान् नित्यत्वात् च सम्बुद्धिग्रहणे कृते ह्रस्वात् परत्वं नास्ति। सम्बुद्धिगुणे कृते ह्रस्वात् परत्वं नास्ति। अमिपूर्वः अको अम्यचि परतः पूर्वरूपम् अकः अम्यचि अचि परतः अमि अचि परतः अदि असलु अकः अमि अचि परतः
पूर्वरूपमेकादेशः स्यात् रामं रामौ लशक्वतद्धिते तद्धितवज्रप्रत्ययाध्या लशकवर्गा इतः स्युः इति शशः सचेत् संज्ञा संज्ञा तस्मात् चशोः न पुंसि चशो न पुंसि पूर्व सवर्ण दीर्घात् परो यः शशः सकारस्तस्य न स्यात् पुंसि अट् कुप्वाङ् नुं व्यवायेपि अट् कवर्ग पवर्ग आङ् नुं एतैः व्यस्तैः यथा संभवं मिलितैश्च व्यवधाने अपि रसाभ्यां परस्य नस्य नः स्यात् समानपदे व्यवायेपि इति निषेधं वादितुम् आङ्ग्रहणं ग्रहणमनुस्वारोपलक्षणार्थं तच्चाकर्तुं शक्यम् अयोगवाहनाम् अट्सु अयोगवाहनाम् अट्सु पदे उपदेशस्योक्तत्वात् इति नत्वे प्राप्ते ఇది ఒకసారి మళ్ళీ చదువుతారండి అయోగవాహనాం అట్సు ఉపదేశస్యోక్తవాత్ మళ్ళీ అండి అది మళ్ళీ వచ్చేంత వరకు చదువుతాను అయోగవాహనాం అట్సు ఉపదేశస్యోక్తోక్తవాత్ అయోగవాహనాం అట్సు ఉపదేశస్య उक्तवान् హేతువు ఎందుకు లేదు అంటే అయోగవాహాలకి ప్రత్యాహారంలో పాఠం ఉంటుంది అని చెప్పడం వలన అన్నమాట. సరే అండి ఇక్కడ నేను అయోగవాహనం అచ్చు ఉపదేశస్య ఉక్తత్వాత్ ఇతి నత్వే ప్రాప్తే. కరెక్ట్గా చదివానండి? అయోగవాహనాం అట్సు ఉపదేశస్యోక్తత్వాత్. నెక్స్ట్ ఒక నిమిషం చదువుతున్నా. పదాంతస్య నస్య నత్వం న స్యాత్ రామాన్ యస్మాత్ ప్రత్యయవిధి తదాది ప్రత్యయంగం. అవునండి, ఇక్కడి నుంచి మనం చూడాలి. కానీ ఇంకా అభ్యాసం అందరికీ కావాలండి. ఏం బాధపడక్కర్లేదు, కొంచెం స్పష్టంగా రావట్లేదని కొంచెం పర్వాలేదండి, వచ్చేంత వరకు చదువుతాం. ఇప్పుడు చూడండి, నేను విడిచిపెట్టకుండా చదవాలి, రోజు చదవాలండి. చదవలేదు నేను రానంత మాత్రాన మీరు ఆపకూడదు, రాకపోయినా మీరు ఆపకూడదు. మీరు ఖచ్చితంగా ఇవి ఏంటంటే రోజు చదివితేనే వస్తాయండి. చాలా సార్లు అనుకున్నాం మనం, ఇవి రోజు చదవాల్సిందే. కొంతకాలం కనీసం ఒక పక్షం రోజులు మీరు అందరూ కూడా రోజు చదివితే మీరు ఒక మండలం సందుల దగ్గర విడగొట్టుకోవడం తెలియాలండి. ఎక్కడెక్కడ ఏది పెడుతుందో అండి, విడగొట్టుకొని రాసుకోవాలి. లేకపోతే అది ఏంటంటే అండి, రాజేష్ గారు రాని రోజున ఆ సంధి ఎక్కడ విడగొట్టాలో అన్నది మన సూర్యకుమార్ గారు గైడ్ చేస్తారండి. ఆవిడ కరెక్ట్ గా చేస్తున్నారు. చేయొచ్చండి, నేను వచ్చిన రోజు మీకు ఎక్కడెక్కడ మొత్తం సందులు విడగొట్టాలని చెప్పేస్తాను. అది మీరు గుర్తు పెట్టుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి. లేదా
గారు లాంటి వారు ఎలాగో ఉన్నారు కాబట్టి అది కొంచెం మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అంటే అవునండి. ఇవి అభ్యాసం చేయకపోతే రావండి. మనం ఈ కారాంతర వరకు వెళ్ళిపోయాం, కానీ ఇవి ఇంకా అసలు రాలేదు వాస్తవానికి. చాలా తప్పు చేసాం, చాలా తప్పు చేసాం. రామలక్ష్మి గారు నేను శర్మ గారు నేను మెల్లగా ఒక్కొక్కసారి చదువుతున్నాం. ఏ రోజు విడిచిపెట్టద్దండి. నేను రానంత మాత్రాన మీరు విడిచిపెట్టాలని లేదు. ఎప్పుడూ రాకపోయినా కానీ మీ అంతటి మీరైనా ఖచ్చితంగా చదువుకోవాలి. ఒక్క కొన్ని రోజులు జస్ట్ ప్రయాణ సన్నాహాలు, ప్రయాణము, జెట్లాగ్లు ఇవన్నీ అయ్యాక నేను ఖచ్చితంగా చేస్తానండి. అంతవరకు ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ. కొంచెం నేను మిమ్మల్ని ఒక్కరిని ఉద్దేశించి చెప్పట్లేదండి, అందరికి ఇన్ జనరల్ నా సంగతి, నా పరిస్థితి చెప్తున్నాను. ఎవరి సంగతి అభ్యాసం లేనిది రాదు కదా, అభ్యాసం చేయాలి. ఇంటి దగ్గరే 3 సార్లు 4 సార్లు చదువుకోవాలి. అది మీకు కొంచెం స్ట్రైన్ కావచ్చండి, మీరు ఎవరు స్ట్రైన్ అవ్వద్దు. మనకు కుదిరితే ఒకసారి 2 సార్లు అల్టిమేట్లీ ఎవరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో శారీరకంగా గానీ మానసికంగా గానీ ఎటువంటి స్ట్రెస్ కి లోను కాకుండా ప్రశాంతంగా చదువుకోవాలనేదే కాన్సెప్ట్. కాబట్టి మీరు నువ్వు న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నావు అనుకుని ఇవి చదువుకోవడమే. రోజు ఇదే చదవడం వల్ల ఎంత వద్దన్నా వచ్చి తీరుతుంది. ఇది నేను పునరుక్తంగా చెప్పక్కర్లేదు. మీరు చదువుకోండి, మీరు ప్రత్యేకంగా చదువుకోకపోండి, అది వేరే విషయం. కానీ మన క్లాస్ లో రోజు 4-5 సార్లు చదవడం వల్ల అయినా కానీ మీకు వారం 10 రోజుల్లో స్పష్టంగా ఒక సూత్రం చెప్పిన వెంటనే సూత్రార్థం చెప్పడం వచ్చి తీరుతుంది. ఎందుకంటే నాకు వచ్చింది అలాగా. ఇప్పుడు నాకు వచ్చిందంటే ఇలాగే. ఇప్పుడు మా కౌముది పాఠం చెప్తున్నప్పుడు కేఎస్ఎన్ గారు ఇలాగే మాకు చాలా సార్లు చదివించారు. ఎక్కడైనా కూడా మాకు విద్యాపీఠంలో పాఠం చెప్తున్నప్పుడు కూడా మాకు మా సార్లు ఇలా చదివించేవారు. అంటే ఇలా చదువుతూ ఉండేటప్పుడు ఏంటంటే ఒకళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు ఇంకొకళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు మరొకళ్ళు వినడం వల్ల మనకి తప్పులు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళేటప్పుడు తప్పులు లేకుండా ఉంటాయి. ఫస్ట్ తగ్గిపోవడం మొదలైతే తప్పులు లేకపోవడం అనేది వస్తుంది. ఫస్ట్ మనం ఏదైనా చెప్తేనే కదండి ఇదంతా అయ్యేది. కానీ ప్రతిరోజు చదవాలి, ప్రతిరోజు ఖచ్చితంగా ఉండాలండి. ఆదివారం అయినా కూడా మీరు సామూహికంగా ఇక్కడ కలవలేకపోయినా, ఉగాది అయినా ఏమైనా కూడా మీరు మాత్రం ప్రత్యేకంగా ఒక 5 నిమిషాలు సపరేట్ గా స్పెండ్ చేసుకుని పారాయణ చేసుకోవడమే మంచిది. అప్పుడే మీకు వస్తుంది. నేను మళ్ళీ చెప్పలేను. నేను నా పరిస్థితుల దృష్ట్యా నేను వేరే వాటి మీద ఏదో నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో నేను రావట్లేదు. అన్నంత మాత్రాన మీరు దీన్ని రోజు చదవకుండా ఉండకూడదు. అలాగే రోజు చదవాలండి. ఇప్పుడు మనం అర్థంలోకి వెళ్ళాలా, లేకపోతే ఇంకా ఇదే ఇంకొకసారి చూడాలా అనేది నాకు అర్థం కాదు. మనకి వెళ్దామండి, అర్థంలోకి కూడా వెళ్ళాలి. కానీ ముందు అందరికీ స్పష్టంగా చదవడం వచ్చిందా లేదా అనేది కూడా ఇంకా, అంటే ఇది మనం 2వ రోజే కదండి మనం ఇలా చదివింది. ఇంతకు ముందు మనం ఏం చదవలేదు. నవీన్ గారు ఉన్నట్టున్నారు. నవీన్ గారు ఒక్కరు చదవాలండి ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళల్లో. అని అనంతకృష్ణ గారు, నవీన్ గారు చెప్తారండి మీరు. అనంతకృష్ణ గారు మనం చెప్పలేమండి, అలా కాదు, ఆయన ఏ బిజీలో ఉన్నారో మనకు తెలియదు. మనకి అది నవీన్ గారు చదువుతారు. నమస్కారం అండి. చదవండి. అవునండి. అర్ధవత్ ధాతుర ప్రత్యయ ప్రాతిపదికం धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञां स्यात्। कृत्तद्धित समासश्च कृत्तद्धितान्तौ समासश्च प्रातिपदिक संज्ञाः स्युः। पूर्वसूत्रेण सिद्धे समासग्रहणं नियमार्थं यत्र संगाते पूर्वो भागः पदं तस्य चेद्वति तर्हि समासस्यैव तेन वाक्यस्य न प्रत्ययः आपञ्चम परिसमाप्तेः अधिकारः अयम्। परश्च अयमपि आपञ्चम परिसमाप्तेः अधिकारः अयम्। परश्च अयमपि तथा न्याप्रातिपदिकात् न्यन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकात् चेत् आपञ्चम परिसमाप्तेः अधिकारः न्यन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकात् च इति आपञ्चम परिसमाप्तेः अधिकारः न्यन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकात्
च इति इति आपञ्चम परिसमाप्तेः अधिकारः प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इत्येव सिद्ध्ये न्याग्रहणं न्या अबान्तात् तद्वितोत्पत्ति यथा स्यात् न्याभ्यां प्राक् मा भूत् इत्येवम् अर्थम् शौच समौ चेष्टाभ्यां विस्नेभ्यां व्यस्नसिभ्यां व्यस्नसोसां न्योसु न्यन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकात् च परे स्वादयः प्रत्ययः स्युः सुनस्यो ऋकारो एकारो जसट नपाच इतः विभक्तिश्च सुप्तिङन्तौ विभक्ति संज्ञौ स्तः तत्र सुहौ जस् इत्यादीनां सप्तानां सुप्तिङौ विभक्ति संज्ञौ स्तः तत्र सुहौ जस् इत्यादीनां सप्तानां त्रिकाणां प्रथमादयः सप्तम्यांताः प्राचां संज्ञास्था बिहिरपि व्यवहारः ताभिः इह अपि व्यवहारः ताभिरपि व्यवहारः सुपः सुपस्त्रीणि त्रीणि वचनान्येकशः एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः द्वेकयोर्द्विवचन एकवचने द्वित्वैकत्वयोरेते स्तः बहुषु बहुवचनं बहुत्वे एतत् स्यात् ऋत्वविसर्गौ रामः स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ यानि स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेषाम् एक एव शिष्यते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः नादिचि वृद्धिरेचि रामौ चुटु प्रत्ययाद्यौ चुटु इतौ स्तः इति जस्येत् संज्ञायाम् अविभक्तौ तुस्माः विभक्तिस्तस्थवर्गसकारमकार इतो न स्युः इति सकारस्य नेत्वम् अतो गुणे अपदन्ताद् अकारात् गुणे परतः पररूपमेकादेशः स्यात् इति प्राप्ते परत्वात् पूर्वसवर्ण दीर्घः अतो गुणे इति हि परस्तादपवाद अनन्तरं विधि पुरस्तादपवाद अनन्तरात् विधीन् वादन्ते नोत्तरान् इति न्यायेन अकसवर्णे इत्यस्यैव अपवादो न तु प्रथमयोर्वित्यस्यापि रामाः एकवचनं सम्बुद्धि संबोधने प्रथमया एकवचनं सम्बुद्धि संज्ञं स्यात् एङ् ह्रस्वा सम्बुद्धेः एङन्ताद् ह्रस्वन्ताश्च अंगात् अल्लुप्यते सम्बुद्धे चेत् सम्बुद्ध्याक्षिप्तस्य अंगस्य इङ् ह्रस्वाभ्यां विशेषणान्येह हे कतरत् कुलेति हे राम हे रामो हे रामः एङ्ग्रहणं किं हे हरे हे विष्णु अत्र हि परत्वात् नित्यत्वात् च सम्बुद्धि गुणे कृते ह्रस्वात् परत्वं नास्ति अमी पूर्वः अको अम्यचि परतः पूर्वरूपम् एकादेश स्यात्
రామం రామౌ లశక్వ తద్దితే తదిత వర్జిత ప్రత్యయాద్య లశకవర్గ ఇతః స్యు इति शशः शस्येत् संज्ञाः तस्मात् शशो न पुंसि पूर्वसवर्ण दीर्घात् परो यः शशः सकारस्य तस्य च स्यात् पुंसि అట్కుప్వాంగ్నుం వ్యవాయే అపి. అదేనండి, మీరు వస్త్రాధ్యాయ.com లో చదువుతున్నారు కదా, నేను కూడా ఇదే తప్పు చేశాను. అక్కడ కృత్పూర్వ సవర్ణ దీర్ఘాత్ పరో యః శశః సకారః తస్య నః స్యాత్ పుంసి. అది అట్కుప్వాంగ్నుం వ్యవాయే అపి. అట్ కవర్గ ఆంగ్ నుం ఏతైర్ వ్యస్తైర్ యథా సంభవ మిలితైశ్చ వ్యవధానే అపి రసాభ్యాం పరస్య నః స్యాత్ సమాన పదే పదవ్యవాయే అపి తి నిషేధం బాధితుం ఆంగ్రహణం నుంగ్రహణం అనుస్వారోపలక్షణార్థం తచ్చ అకర్తుం శక్యం తచ్చాకర్తుం శక్యం అయోగవాహానాం అట్సు ఉపదేశస్యోక్తత్వాత్ ఇతి నత్వే ప్రాప్తే పదాంతస్య నస్య నత్వం న స్యాత్ రామాన్. ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మనం ఒక్క 10 నిమిషాల్లో అర్థం చూద్దామండి. ఇంతకుముందు అంతా వివరించిందే, కానీ మీకు పంక్తికి చదివేటప్పుడు అర్థాన్ని కూడా దృష్టిలో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మళ్ళీ చెప్తున్నాను. సామాన్యంగా ఇంతకు ముందు చూసినంత వివరంగా అక్కర్లేదు. అర్థవద్ అధాతుర్ అప్రత్యయ ప్రాతిపదికం, ఇది మీకు అందరికీ అర్థమైందా అండి? ధాతుం ప్రత్యయం ప్రత్యయాంతంచ వర్జయిత్వ, ధాతువుని ప్రత్యయాన్ని అలాగే ప్రత్యయం అంతంగా ఉన్నదాన్ని విడిచిపెట్టి అర్థవంతమైనటువంటి ఏదైతే శబ్దస్వరూపం ఉంటుందో ఆ శబ్దస్వరూపము ప్రాతిపదికం అనే పేరుని పొందుతుంది. అందరికీ అర్థమైందా అండి? ధాతుం ప్రత్యయం ప్రత్యయాంతం చ వర్జయిత్వ అర్థవత్ శబ్దస్వరూపం, అర్థం కలిగినటువంటి శబ్దస్వరూపము ప్రాతిపదిక సంజ్ఞంశ, ప్రాతిపదిక అవుతుంది అన్నమాట. అంటే ప్రాతిపదిక అనే పేరును పొందుతుంది అని అర్థం. తర్వాత కృత్తద్ధిత సమాసాశ్చ. కృత్తద్ధిత సమాసాహ అంటే కృత్తు అనే పదం చేత కృత్ ప్రత్యాంతాలు, తద్ధిత అనే పదం చేత తద్ధిత ప్రత్యాంతాలు, సమాస అనే పదం చేత సమాస అనే పేరు కలిగినటువంటివి గ్రహించబడతాయి. అప్పుడు కృత్తద్ధితాంతం అంటే కృత్తద్ధితాంతం అంటే కృదంతములు తద్ధితాంతములు అలాగే సమాసములు కూడా ప్రాతిపదిక అనే పేరుని పొందుతాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమని, సమాస పదానికి పూర్వసూత్రం చేతనే ప్రాతిపదిక సంజ్ఞ సిద్ధిస్తుంది కదా. అంటే సమాసం అనేది ధాతు భిన్నము, ప్రత్యయ భిన్నము, ప్రత్యాంత భిన్నము, అర్థం కలిగినటువంటి శబ్దస్వరూపం కాబట్టి దానికి అర్థవత్ సూత్రం చేతనే ప్రాతిపదిక సిద్ధిస్తుంది కదా. మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్పడం ఎందుకు అంటే నియమార్థము. పూర్వసూత్రేణి సమాస సిద్ధే, పూర్వసూత్రం చేతనే సమాసానికి కూడా ప్రాతిపదిక సిద్ధిస్తూ ఉండగా ఈ సూత్రంలో ఉన్నటువంటి సమాస అనే పదం నియమార్థము. ఏమిని నియమము అంటే ఏ సముదాయానికైతే ఏ సముదాయంలో అయితే పూర్వభాగం పదము అనే పేరు కలిగి ఉంటుందో ఆ సముదాయానికి కనుక ప్రాతిపదిక అనే పేరు రావాలి అంటే ఆ సముదాయానికి సమాసము అనే పేరు ఉండాలి. అర్థమైందండి? ఎత్ర సంఘాతే పూర్వభాగ పదం అంటే ఎత్ర సంఘాతే ఏ సంఘాతమందు ఏ సముదాయమందు పూర్వభాగ పదం మొదటి భాగము పదము అనే పేరుని కలిగి ఉంటుందో దానికి తస్య చేద్భవతి దానికి కనుక ప్రాతిపదిక సంజ్ఞ రావాలి అంటే
సమాసస్యైవ, సమాసము అనే పేరు ఉంటేనే వస్తుంది. ఆ సముదాయానికి సమాసము అనే పేరు ఉంటే మాత్రమే ప్రాతిపదిక సంజ్ఞ అనేది వస్తుంది. అర్థమైందండి? ఇట్లా చెప్పడం వల్ల ఏమైంది, వాక్యానికి ప్రాతిపదిక సంజ్ఞ లేదు. వాక్యంలో రామః గచ్చతి మొదలైన వాటిల్లో పూర్వభాగం పదమైంది. రామః గచ్చతి అనేది 2 పదాల సముదాయము, దాంట్లో మొదటిది రామః అనేది, కాబట్టి పూర్వభాగం పదము అనే పేరు కలిగి ఉంది. అయినా కూడా ఈ రామో గచ్చతి మొదలైనటువంటి వాక్యాలకి ప్రాతిపదిక సంజ్ఞ లేదు. ఎందుకని లేదు అంటే, ఈ రామో గచ్చతి అనే సముదాయానికి సమాస సంజ్ఞ లేదు కాబట్టి. సమాస శాస్త్రాల్లో ఎక్కడా కూడా రామః అనే పదం గచ్చతి అనే దాంతో సమసిస్తుంది అనే అర్థాన్ని చెప్పే పంక్తి ఏమీ లేదు. కాబట్టి అక్కడ సమాసం ఎక్కడ విధించబడలేదు. సమాసం ఎక్కడ విధించబడలేదు కాబట్టి ఈ వాక్యానికి సమాస సంజ్ఞ లేదు. ఈ వాక్యానికి సమాస సంజ్ఞ లేకపోవడం వల్ల ఈ మొదటి భాగం పదం అయినా కూడా సముదాయానికి ప్రాతిపదిక సంజ్ఞ రాలేదు. అర్థమైందండి? ఎత్ర సంఘాతే పూర్వభాగ పదం, ఏ సంఘాతమందు అంటే ఏ సముదాయముందు మొదటి భాగం పదము కనుక అవుతుందో దానికి కనుక ప్రాతిపదిక సంజ్ఞ రావాలి అంటే, ఆ సముదాయానికి సమాసము అనే పేరు ఉండాలి. అలా చెప్పడం వల్ల రాజపురుష మొదలైన చోట్ల రాజ్ఞ పురుష అనేది రాజన్గస్ పురుషాసు అనే దగ్గర రాజన్గస్ అనేది ఒక పదము, సంఘాతము రాజన్గస్ పురుషాసు అనే సంఘాతము సముదాయము, దానిలో మొదటి భాగం రాజన్గస్ అనేది ఇది పదము. ఈ సముదాయానికి ప్రాతిపదిక సంజ్ఞ వస్తుంది. ఎందుకని? సముదాయానికి షష్ఠి అనే సూత్రం చే సమాస సంజ్ఞ కూడా ఉంది కాబట్టి. సమాస సంజ్ఞ కూడా ఉండడం వల్ల ప్రాతిపదిక సంజ్ఞ వచ్చింది రాజపురుష మొదలైన చోట్ల. రామో గచ్చతి మొదలైన చోట్ల సముదాయానికి ఏ సూత్రం చేత సమాస సంజ్ఞ విధించబడలేదు కాబట్టి దీనికి ప్రాతిపదిక సంజ్ఞ కూడా రాదు. కాబట్టి వాక్యానికి ప్రాతిపదిక సంజ్ఞ వారించడం కోసం మళ్ళీ ఈ సూత్రంలో సమాస అనే పదం చెప్పాల్సి వస్తుంది. అర్థమైందండి? మరి వాక్యానికి ప్రాతిపదిక సంజ్ఞ ఉంటే నష్టం ఏంటి? రామో గచ్చతి అనేది ఉంది, దీనికి కూడా ప్రాతిపదిక సంజ్ఞ ఉంది. ప్రాతిపదిక సంజ్ఞ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే, ఒకవేళ రామో గచ్చతి అనే దానికి ప్రాతిపదిక సంజ్ఞ ఉన్నట్లయితే సుపో ధాతు ప్రాతిపదిక యోహ అనే సూత్రం చేత ప్రాతిపదిక అవయవమైనటువంటి సుప్పుకి లుక్కు రావాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు రామో గచ్చతి అనే దగ్గర సుప్రత్యం కనిపించకపోవాల్సి వస్తుంది, లోపం రావాల్సి వస్తుంది లుక్ పదం చేత. అర్థమైందండి? ఇంతకు ముందు దీన్ని ఇంకా వివరించాము, ఇప్పుడు మీకు సామాన్యంగా ఇంతవరకు చెప్తాను. అందరికీ అర్థమైందండి? మీరు తర్వాత నుంచి పారాయణ చేసినప్పుడు ఈ అర్థాన్ని కూడా మనసులో తలుచుకుంటూ పారాయణ చేయాలి. తర్వాత ప్రత్యయ, ఇదేంటిది? ఆపంచమ పరిసమాప్తే అధికార. ఆపంచమ పరిసమాప్తే అంటే పంచమాధ్యాయాన్ని కూడా కలుపుకొని, పంచమాధ్యాయం అభివ్యాప్య అన్నమాట. పంచమ అధ్యాయం అభివ్యాప్య అంటే దాన్ని కూడా కలుపుకొని ఇది అధికారంగా వెళ్తుంది. అయం అంటే ఇది ఈ యోగము, అయం అధికార ఆపంచమ పరిసమాప్తే, ఈ అధికారము పంచమాధ్యాయ పరిసమాప్తి వరకు, చిట్ట చివరి వరకు కూడా వెళ్తుంది. పరశ్చ అయమపి తథా, పరశ్చ ఇది కూడా అలాగే. అంటే 5వ అధ్యాయం చిట్ట చివరి వరకు అధికారంగా వెళ్తుంది. తర్వాత జ్ఞాప్ ప్రాతిపదికాత్, నీచ ఆప్చ ప్రాతిపదికంచ ఏతేషాం సమాహారః జ్ఞాప్ ప్రాతిపదికం తస్మాత్ జ్ఞాప్ ప్రాతిపదికాత్ అని విగ్రహవాక్యము. ఇది పంచమీలో ఉంది, ఇది కూడా అధికారమే. ఏ అధికారంగా వెళ్తుంది? జ్ఞంతాత్, నీపు ఆప్ అనేవి 2 ప్రత్యయాలు కాబట్టి, అంటే నీ ఆప్ ఈ 2 ప్రత్యయాలు కాబట్టి ప్రత్యేకమైన పరిభాష చేత జ్ఞంతాత్ ఆబంతాత్ అనే అర్థం ఉంది. అప్పుడు జ్ఞంతమైన దానికంటే, ఆబంతమైన దానికంటే, అలాగే ప్రాతిపదిక కంటే పరంగా అనేది 5వ అధ్యాయం చివరి వరకు కూడా అధికారంగా వెళ్తుంది. జ్ఞంతాత్ ఆబంతాత్ ప్రాతిపదికాచ్చ ఇది ఆపంచమ పరిసమాప్తే అధికార, ఇది కూడా 5వ అధ్యాయం చిట్ట చివరి వరకు అధికారంగా వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న. ఇప్పుడు ప్రాతిపదిక గ్రహణే లింగ విశిష్టస్యాపి గ్రహణం అనేటటువంటి ఒక పరిభాష ఉన్నది. ఈ పరిభాష చేత ఎక్కడైతే ప్రాతిపదిక గ్రహించబడుతుందో అక్కడ స్త్రీలింగాన్ని చెప్పేటటువంటి ప్రత్యయంతో కూడినటువంటిది కూడా గ్రహించబడుతుంది అని చెప్పాము. ఇంతకుముందు మన సమాసాల్లో చూసాము ఈ పరిభాష, దాని ఉదాహరణలు కూడా చూసాము.
కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాతిపదిక అనేది ఒక్కటి కనుక గ్రహించబడి ఉండడం వలన, ఇంకా ప్రాతిపదిక అని ఉండడం వల్ల స్త్రీ ప్రత్యయంతో కూడినటువంటి ప్రాతిపదిక కూడా గ్రహించబడుతుంది. మళ్ళీ ప్రాతిపదిక పదం చేతే స్త్రీ ప్రత్యయాలతో ఉన్నది కూడా గ్రహించబడుతుంది అని అర్థం వచ్చేస్తూ ఉంటే మళ్ళీ జ్ఞాప్ అనే పదం ఇక్కడ చెప్పడం ఎందుకు అంటే దానికి సమాధానం చెప్పు. ఏమని? ప్రాతిపదిక గ్రహణే లింగ విశిష్టస్యాపి గ్రహణం ఇత్యేవ సిద్ధే, ఇలాగే సిద్ధిస్తూ ఉండగా జ్ఞాప్ గ్రహణం నీ ఆప్ అనే ఈ రెండింటినీ చెప్పడం ఎందుకు అంటే జ్ఞంతాత్ ఆబంతాత్ తద్ధితోత్పత్తి యథా స్యాత్, జ్ఞంతము కంటే ఆబంతము కంటే తర్వాత తద్ధితోత్పత్తి యథా స్యాత్, తద్ధిత ప్రత్యయం ఉత్పత్తి అయ్యేటట్టుగా ఉండడం కోసము. జ్ఞాభ్యాం ప్రాక్ మా భూత్, జ్ఞంతాబంతముల కంటే ముందు రాకుండా ఉండడం కోసము. అంటే ముందు నీపు ప్రత్యయము టాప్ టాప్ చాప్ ప్రత్యయాలు, దాని తర్వాత తద్ధిత ప్రత్యయమే ఉండాలి కానీ ముందు తద్ధిత ప్రత్యయము, తద్ధిత ప్రత్యయం తర్వాత నీప్ టాప్ చాప్ ప్రత్యయాలు రాకుండా ఉండడం కోసము. అర్థమైందంటే ఇది ఇంతకు ముందు బాగా వివరించాము, అక్కడ ఉదాహరణలు కూడా చూసాము. ఒకసారి మీకు ఇంకా ఇది అర్థం కావాలంటే మళ్ళీ అది వినండి. జ్ఞంతాత్ ఆబంతాత్ ప్రాతిపదికాచ్చ ఇది ఆపంచం పరిసమాప్తే అధికారః ప్రాతిపదిక గ్రహణే లింగ విశిష్టస్యాపి గ్రహణం ఇత్యేవ సిద్ధే, ఇలాగే సిద్ధిస్తూ ఉండగా జ్ఞాప్ గ్రహణం నీ ఆప్ అనే దాన్ని గ్రహించడం, జ్ఞంత ఆబంతముల కంటే తర్వాతే తద్ధితోత్పత్తి రావడం కోసము, వాటికంటే ముందు తద్ధితోత్పత్తి అంటే నీపా ప్రత్యయాల కంటే ముందు తద్ధితోత్పత్తి రాకుండా ఉండడం, జరగకుండా ఉండడం కోసము అని. తర్వాత సౌజ సమోహ సూత్రం, ఈ సూత్రం అందరికీ వచ్చిందే. దీనికి అర్థం జ్ఞంత ఇక్కడికి ఇంతకు ముందు చెప్పినవన్నీ కూడా అధికారంగా వచ్చేస్తాయి. అప్పుడు జ్ఞంతం కంటే ఆబంతం కంటే లేదా ప్రాతిపదిక కంటే పరంగా సుఓజస్ మొదలైనటువంటి ప్రత్యయాలు వస్తాయి అని అర్థం వచ్చింది. ప్రత్యయ పరశ్చ అనేది ఉండడం వల్ల సుఓజస్ అనే ప్రత్యయాలు పరంగా వస్తాయి అని వచ్చింది. వేటికంటే పరంగా అంటే ఇక్కడ అవధిని చెప్తున్నారు. దేనికంటే పరంగా అంటే జ్ఞంతం కంటే లేదా ఆబంతం కంటే లేదా ప్రాతిపదిక కంటే పరంగా వస్తాయి అని. తర్వాత విభక్తిశ్చ, ఇక్కడ మీకు ఎవరికి అర్థంలో కాఠిన్యం ఉందని నేను అనుకోవట్లేదు. సుప్తింగం విభక్తి సౌమ్యం వస్తా, సుప్రత్యయాలు తింగ్ ప్రత్యయాలు విభక్తి అనే పేరుని పొందుతాయి. అక్కడ అంటే ఈ సుఓజస్ మొదలైన ప్రత్యయాల్లో సుఓజస్ ఇత్యాదీనాం సప్తానాం త్రికాణం, సుఓజస్ అమోర్చస్ మొదలైనటువంటి 7 త్రికాలకి ఒక్కొక్క దానికి ప్రథమ ద్వితీయ మొదలైనటువంటి పేర్లు ప్రాచీన కాలం నుండి ఉన్నాయి. ప్రాచీన వ్యాకరణాల్లో ప్రథమ ద్వితీయ తృతీయ అనే సౌజ్ఞల్ని వ్యవహరించారు. అవే సౌజ్ఞలతో ఇక్కడ కూడా శాస్త్ర ప్రక్రియ అనేది నిర్వహించబడుతోంది. ఈ శాస్త్రంలో కూడా అలాగే ఉంటుంది అన్నమాట. తర్వాత సుపహ, ఈ సుప్పుల్లో ఉండేటటువంటి ఇందాక మనకి ఏవైతే 7 త్రికాలు వచ్చాయో ఆ 7 త్రికాల్లో మొదటి వాటికి ఏకవచనం అని, రెండవ దానికి ద్వివచనం అని, మూడవ దానికి బహువచనం అని పేరు. ఆ సుపహ త్రీణి వచనాన్ని అంటే సుప్పుల్లో వచ్చినటువంటి ఈ 3 ఏవైతే త్రికాలు ఏర్పడ్డాయో వాటిల్లో ఏకశః ఒక్కొక్క దానికి ఏకవచనము ద్వివచనము బహువచనము అనే పేర్లు ఉంటాయి. ద్వేకయోహో ద్వివచనైకవచనే ద్విత్వేకత్వయోహో ఏతౌ స్తః, ద్విత్వార్థమందు ద్వివచనము ఏకత్వార్థమందు ఏకవచన ప్రత్యయము వస్తుంది. బహుత్వం ఉన్నప్పుడు బహువచన ప్రత్యయం వస్తుంది. రామః, ఇక్కడ మీకు ఇంకెక్కడ కష్టానికి చదవడం కష్టంగా ఉంది. సరూపణం ఏకవిశేష ఏక విభక్తో ఇది తెలిసిందే. అంటే ఒక విభక్తి పరంగా ఉన్నప్పుడు దానికంటే ముందు ఏవైతే సమానమైనటువంటి రూపములు కలిగి ఉన్నాయో వాటిల్లో ఒకటే మిగులుతుంది, మిగిలినవన్నీ లోపిస్తాయి. ఇప్పుడు రామ ఔ అనే అవస్థలో మొట్టమొదటి వృద్ధిని బాధిస్తూ పూర్వసవర్ణ దీర్ఘము, పూర్వసవర్ణ దీర్ఘానికి నాదిచ్చి నిషేధము. కాబట్టి మళ్ళీ ఇంతకు ముందు ప్రాప్తించినటువంటి వృద్ధి ప్రవర్తించి రామవు అనే రూపం సిద్ధిస్తుంది. తర్వాత చుట్టూ విభక్తో స్మః, ఇక్కడ విభక్తిస్థాః తవర్గ సకారమకారాః, విభక్తుల్లో ఉన్నటువంటి విభక్తిషు తిష్టంతీతి విభక్తిస్థాః అన్నమాట. గృహస్థాః లాగా గృహే తిష్టతీతి గృహస్థః అన్నట్టుగా విభక్తో తిష్టతీతి విభక్తిస్థః అని చెప్పాలి. ఏంటి ఆ విభక్తిస్థము అంటే తవర్గ వర్ణం కాని సకారం కాని మకారం కాని ఇవి ఇత్తులు కావు. అతో గుణే, దీంట్లో ఈ రామ అస్ అనే అవస్థలో పరత్వాత్ పూర్వసవర్ణ దీర్ఘ, పరత్వాత్ పూర్వసవర్ణ దీర్ఘం వస్తుంది. అంటే అతో గుణే అనే దాన్ని కూడా బాధించి, మరి ఇప్పుడు అతో గుణే అనేది అపవాద కదా అంటే
అతో గుణే అనేది పురస్తాద అపవాద న్యాయం చేత అకస్సవర్ణ దీర్ఘ అనే దానికి అపవాదే కానీ ఈ ప్రథమయో పురుషవర్ణ అనే దానికి అపవాదం కాదు. అపవాద కాకపోవడం వల్ల ఈ అతో గుణ అనే దాని చేత ప్రథమయో పురుషవర్ణ అనేది బాధించబడదు. అప్పుడు ప్రథమయో పురుషవర్ణ అనేది అతో గుణ అనే దాన్ని పరత్వాద్ బాధిస్తుంది. నది ప్రథమయో పురుషవర్ణ ఇత్యస్యాపి ప్రథమయో పురుషవర్ణ అనే దానికి ఇది బాధకం కాదు, అపవాదం కాదు పురస్తాద అపవాద న్యాయం చేత. రామాహ ఒక్కసారి మళ్ళీ మీరు రేపు కూడా అర్థ దృష్ట్యా పారాయణ చేయండి. ఇక్కడ వరకు అందరికీ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ యస్మాత్ ప్రత్యయ విధిస్తదాది ప్రత్యయంగం దగ్గర నుంచి మీరు రామశబ్ద ప్రక్రియ వరకు కలిపి ఇంకొకసారి చెప్పొచ్చు. ముందు ఇక్కడ వరకు క్లాసులోనే ఇంకొక వీలైన నిమిషాలు చూడండి, అర్థాన్ని మీరు చింతన చేయండి. ఇప్పటి వరకు చూసిన అర్థాన్ని మీరు చింతన చేయండి. చింతన చేయడం అంటే ఏమీ లేదు, సూత్రం మీరు పారాయణ చేసినట్టుగా సూత్రార్థాన్ని వరుసగా మీరు చెప్పేయడమే. తెలుగులో సూత్రం ఇది, సూత్రానికి అర్థం ఇది, సూత్రం ఇది, సూత్రానికి అర్థం ఇది అని తెలుగులో సామాన్యంగా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే అది సూత్రార్థం చెప్పినట్టు. ఒకటే సూత్రాన్ని పూర్తిగా వివరిస్తే అది చింతన చేసినట్టు. ముందు సూత్రార్థం వరకు సామాన్యంగా చెప్పండి, తర్వాత మనం చింతన చేయొచ్చు. ఎవరే ఏదైనా సందేహం ఏదైనా ఉంటే అడగచ్చండి. చక్కగా చెప్పారు, వివరించారు. అయితే మళ్ళీ మనం ఎల్లుండి కలుద్దాం అండి. కానీ మీరు మాత్రం పారాయణ చేయడం, చింతన చేయడం మానవద్దండి. లేదంటే మానేస్తే మనం చేసిన ఈ కాలం పరిశ్రమ అంతా వ్యర్థం అయిపోతుంది, అంతకు మించి ఏం లేదు. అందరూ పారాయణ ఏ సూత్రం వరకు చేయమన్నారు సార్? ఏదో మాట వినపడింది, నేను వేరే క్లయింట్ తో మాట్లాడుతుంటే. ఇప్పుడు అత్కుప్మాంగేపి నపదాంతస్య వరకు ఇప్పటి వరకు ఒకసారి మనం చూసామండి. దాని తర్వాత రామశబ్దం చివరి వరకు చేయొచ్చు. ఇక్కడ రామశబ్దంలో ఇక్కడ వరకు ఒక ఘట్టం, ఇక్కడి నుంచి ఈ ఆదేశ ప్రత్యయంతో అక్కడ రామశబ్దం అకారాంత శబ్దాలు సామాన్య శబ్దాలు పూర్తవుతాయి అన్నమాట. దాని తర్వాత నుంచి మీరు సర్వనామ శబ్దాలు విశేష శబ్దాలు మొదలవుతాయి. కాబట్టి ఒక్కసారి ఇక్కడ వరకు అందరికి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మీరు ఈ యస్మాత్ ప్రత్యయ విధిస్తదాది నుంచి అంటే ఇప్పుడు దగ్గర నుంచి మొదలెట్టాలి. అవునండి, అక్కడి నుంచి నపదాంతస్య వరకు ఒకటి. నపదాంతస్య పదాంతస్యనండి. అవునండి, పదాంతస్య వరకు. అవునండి, అవునండి, అక్కడి వరకు ఒకటి. అక్కడి నుండి మళ్ళీ అది యస్మాత్ ప్రత్యయ విధిస్తదాది దగ్గర నుండి ఆదేశ ప్రత్యయ వరకు ఇంకొకటి. అపదాంతస్య పదాంతస్య అట్కుప్వాన్ సూత్రం తర్వాత చూడండి. తర్వాతది పదాంతస్య. అక్కడి నుంచి అక్కడి దాకా అన్నారు. ఇప్పుడు యస్మాత్ ప్రత్యయ విధి అక్కడి నుండి ఆదేశ ప్రత్యయో వరకు ఒకటండి. సర్వాధీన సర్వనామాన్ని ముందుకి. అవునండి. ఓకే, రైట్. నమో నమః. ధన్యవాదములు. ధన్యవాదకండి.